Namaste, Amit. Thank you for choosing to be with us today and share your experiences with Guruji. Please give us a brief introduction of yourself and anything that you want to relate about Guruji that will help the universal audience. That will be very helpful. Please take your time and start on. Thank you so much, sir. I'm Dr. Rajalakshmi. I'm an academic. I teach civil engineering here in India. Guru Garu is, the very word itself is so precious to me. How I've come in contact with Guru Garu అన్నది తలుచుకుంటే చాలా ఒక అద్భుతమైన సన్నివేశంలాగా అనిపిస్తుంది నాకు. I was an atheist, I can say. I come from a traditional family where my maternal grandfather was himself a Peethadipati. He had the Shaiva Peetham. Whereas I did not have any inclination towards the tradition or the Indian culture. Basically, I would always consider the education I have received as something which has put me on that end. Leftist భావాలు ఎక్కువగా ఉండేవి. So that was how it was. లింగధారణ మా ఇంట్లో అందరికీ ఉండేది, except our couple, both of us, because I did not understand what all this meant. So I could not do anything which I did not understand. So that was how I was. Whereas I was into very good work, I was good at my job, I was doing good work, good service. I can say this is my brief background. అనుకోకుండా గురువు గారు నా జీవితంలోకి వచ్చారు. దట్ వాజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2014. Excuse me. Your education was your doctorate. Yes. In what? Civil engineering? Yes, I'm a doctorate in soil mechanics. Soil mechanics. Yeah. Okay. And గురువు గారు నన్ను సాయిల్ మెకానిక్స్ నుంచి సోల్ మెకానిక్స్ కేసి తీసుకెళ్లారు. So the shift was very, I call it a paradigm shift. 2014 was when I just met him. నాకు ఇష్టం లేదు మీట్ అవ్వడం, బికాస్ ఐ డోంట్ నో హూ హీ వాజ్. నాకు తెలియదు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు మీట్ హిమ్ అన్నాను. అనుకోకుండా నన్ను ఆయన దగ్గరికి లాక్కున్నారు ఆయన. హీ జస్ట్, that was magnetic, I can say. I met him where people were asking him for charity and I was a part of the group. I did not like the very idea of asking him for charity because I heard he was a spiritual person. That's the only thing I knew about him. ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత eventually he did a lot of charity. I just started observing him. గమనించడం మొదలెట్టాను. మొట్టమొదటి ప్రశ్న నేను అడిగిన దాన్ని, సార్ కర్మ సిద్ధాంతం అనేది ఉందా? ఐ వాజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ అ ప్రాక్టికల్ పర్సన్. మంచి చేయాలి, మంచి పొందాలి, అంతే తప్పించి మిగతావన్నీ నాకు తెలీదు. This was during your first encounter with Guruji. Yes, where he has done a lot of charity work in Bhimanapatnam. As a part of my job, I've been posted here, which was very much against my liking. What will I do in Bhimili అనుకునేదాన్ని నేను. Now I understand that all this is a part of the bigger game and I had to go to him and he was kind enough to take me in his arms. Then కర్మ సిద్ధాంతం అన్నది నిజంగా ఉందా లేదా అన్నది నా మొదటి క్వశ్చన్. ఈ రోజుకి కూడా పుంఖాలుగా, అంటే వాల్యూమ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ రిసీవ్ దట్ ఫ్రమ్ వేరియస్ సోర్సెస్. నువ్వు ఆ రోజు అడిగావు కదా చాలా అన్నట్టుగా ఐ రిసీవ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ హిమ్. అక్కడి నుంచి నా దృష్టికోణమే మారిపోయింది. సో ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ నాట్ మెట్ ఎ పర్సన్, ఐ హ్యావ్ మెట్ ద కాన్షియస్నెస్, ద యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్. అసలు ఈ కాన్షియస్నెస్ అనే పదం అంటేనే నాకు తెలియదు, చాలా పెద్ద పదం అది. దాన్ని అర్థం చేసుకోవడమే చాలా కష్టం. దెన్ ఈ మనసు ఏంటి, ఈ బుద్ధి ఏంటి, ఈ చిత్తం ఏంటి, ఈ అహంకారం ఏంటి, I was introduced to all those things. You said you used the word universal consciousness. How do you
How did you come across that word? Can you explain a little bit on that? Yeah, sure. It is from my experience. You see, how much ever we may read or listen, that doesn't change us. It's only the experience which changes us. This shift was like over these past 10 years. There is something called the microcosm, the macrocosm. To understand this consciousness, individual consciousness, universal consciousness. To understand this or to read about this is not sufficient for a person to get a gist of that. One has to experience. It's from my own experience that the understanding happened in a split second. Tell us that experience, please. Yeah. I was in Jageshwar. Jageshwar is a place in the Himalayan region. Uttarakhand. Yes. Uttarakhand. Yeah. I was in a temple. Jageshwar temple is the Jyotirling. There is a Pushti Mata temple. Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam. The goddess which gives us nourishment. I was in that temple. I'm used to meditate. I'm used to having brief spells of meditation and all. So I was in the temple. I sat there somewhere around 4:30 in the morning. The rest of the group was in their rooms. I just closed my eyes there for a brief moment in meditation. Suddenly I have seen the entire solar system go around my navel region. I could see Jupiter, I could see Saturn. Literally I had closed eyes, but I could see all the planets going around my navel region. And all my chakras were glittering, literally glittering. I could see all the shiny lights. I just opened my eyes. There was nothing. Myself and there was a black dog there. I closed my eyes again. I could see that the whole same scene again. That repeated over and over. Such a beautiful moment it was. It is still in front of my eyes. But Pushti still, Devi gave you that experience in front of her. Yeah. They say the place itself is called Jageshwar. Jageshwar is to get awakened. To get awakened. So Guru Garu didn't teach me anything. He just awakened me there. He just awakened me there. He gave me an opportunity to. So what are these chakras? Then I started exploring. I know I have an idea of what the various chakras are. The energy centers, the energy vortices we call it. I know them by names. There I've seen them. In Jageshwar, in Pushti Mata's temple, I've seen the very chakras shining. Beautiful colors I could see. Then I started analyzing as to what exactly these chakras are. Then these are all levels of consciousness is what I could, like, fortunately I think of some question. Guruji is kind enough to answer me in various ways, in different ways. Sometimes I feel that this is the answer. Sometimes I listen to it. I can hear that. Sometimes I read it in some book. Finally I get the answer. So what are these chakras? Then came the answer. These are all levels of consciousness. Now again, I was talking about the word consciousness. Now what is this consciousness now? Once I know what a consciousness is, then I can talk about individual consciousness or a universal consciousness. So then the answer was, see, you could relate yourself to an animal nature. You could behave like an animal. You could behave like a human being. You could behave like a devata. Yeah. These are the levels of consciousness is the answer I got. Now comes, what is the individual consciousness? The way you are behaving, the way you are thinking, the way your level of awareness is. That is the individual consciousness. Now what is this universal consciousness? That is something which is at the very highest level where we are all linked. We are all one. And now how are we all one?
You are different, I am different, I have a name, you have a name, was my question. Then I could see the entire, this was running in my mind. Then I went to... This was all when you were still in Jageshwar? Yeah, when I was returning back. That was going through in my mind. Then after some days I came back. I talked to Raghavendran uncle. Uncle, this was what happened to me in Jageshwar. Then he said, come, I'll tell you. He made me sit and then he said, Brahmandam is cosmos. Then he referred to me a book called The Structure of Universe, written by Guru Garu, where there is a reference of various lokas outwardly. And then, so that is called the macrocosm, the outward world. If we can imagine, there are many lokas. Bhulokam, Bhuvarlokam, Suvarlokam, Mahalokam, Janalokam, Tapolokam, Kailasam, Vaikuntham, all these we have heard. He said, you have seen all that in you. He said that. Oh my God, that was my immediate internal reaction. So this is called, you have seen the miniature cosmos is what he said. So this miniature cosmos is called Kshudra Brahmandam. Guru garu చెప్పారు ఇది. ఇదంతా నాకు తర్వాత తెలిసింది. ముందు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చారు, తర్వాత దాని గురించి క్లారిటీ ఇచ్చారు. క్షుద్రం ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ ఫియర్స్ ఆర్ బ్యాడ్, ఇట్ ఇస్ మినియేచర్. మినియేచర్ కాస్మాస్ నీకు చూపించారు. అప్పుడు ఇమీడియట్గా నాకు స్ట్రైక్ అయింది ఏంటంటే, బయట ప్రపంచం ఉంది, లోపల ప్రపంచం ఉంది, రెండు ఒకటే. మనం బయట తిరిగి అలసిపోతాం, బయట తిరిగి అలసిపోతూ ఉంటాం ఏమిటి అని కనుక్కోవడానికి. అదంతా నీ లోపలే ఉన్నప్పుడు నువ్వు లోపల చూడొచ్చు కదా, లోపల తెలుసుకోవచ్చు కదా అన్నది నెక్స్ట్ స్టెప్. నాలో డెవలప్మెంట్ స్టెప్ బై స్టెప్ గురుగారు తీసుకెళ్లారని నాకు అర్థమవుతుంది. ఒక్కసారి చెప్తే కంగారు పడతాం కదా, అందుకని స్టెప్ బై స్టెప్ ఆయన నాకు ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ అడుగు వేసుకుంటూ, అప్పుడు వచ్చింది ఆత్మవిద్య నా జీవితంలోకి వచ్చింది. మరి ఈ కటయోగం ఇదంతా చదివి నా వల్ల అవ్వదండి గురువు గారు, ఇదంతా చదివి నేను ఎక్కడ తెలుసుకుంటాను అంటే, ప్రణవోపాసన చేయడం ఎలా అన్న వీడియోని మీరే దాంట్లో హోస్ట్ చేశారు యూట్యూబ్లో. సో ఐ వాజ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు యూ. అలాంగ్ విత్ దట్ రాఘవేంద్రన్ అంకుల్ ప్రణవోపాసన ఎలా చేయాలన్నది చెప్పడం, దాన్ని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం, అంతర్ముఖం అవ్వడం నేర్చుకున్నాను కొద్దిగా, ఎక్కువ అని చెప్పలేను. ఈ అంతర్ముఖం అవ్వడం ఎలా ఉపయోగపడింది, ఇది కూడా అనుభవాలే. దేవతలు అన్నవాళ్ళు ఉన్నారా లేరా అని నన్ను ఎవరన్నా అడిగితే మా అమ్మ చెప్పింది కాబట్టి ఉంటారనేదాన్ని. అంతే, అనుభవం లేదు. ఈ గురువుగారిని కూడా తలుచుకున్నప్పుడు, మరి గురువుగారు దండం పెడుతున్నారు, ఉంటుంది, అమ్మ చెప్పింది ఉంటుంది, తప్పించి బియాండ్ దట్ ఐ డోంట్ నో ఎనీథింగ్. And you never really had a direct experience of Guruji except that he sent you to Jageshwar, and that's where you had the universal consciousness. Direct గా అంటే 2-3 సార్లు మాట్లాడు ఉంటాను. Not much. I didn't listen. But nothing serious about. No. Once he asked me, నీకేం కావాలని అడిగారు. అక్కడ బయట నుంచుని ఉన్నాను. అంటే నాకు తెలియదు గురుగారు, ఐ రియలీ డోంట్ నో వాట్ ఐ వాంట్ అన్నాను. అంటే నాకు తెలీదు ఏం అడగాలి అన్నది కూడా నాకు తెలీదు. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ అడగకుండా ఆయన నాకు ఇచ్చారు. దేవతలు ఉన్నారా లేరా అంటే దట్ వాజ్ మై ఆన్సర్. అమ్మ నాన్న చెప్పారు ఉందని, అంతే. నాకు దేవతలు కనిపించడం మొదలు పెట్టారు. అప్పుడు ఏమనుకునేదాన్నంటే, గురువుగారు నన్ను పరిచయం చేశారు, మనమ్మాయే, సో మీరు కనిపించండి అని నన్ను రికమెండ్ చేశారు అనుకునేదాన్ని. అది చాలా ఒక అద్భుతమైన అనుభవం నాకు గుర్తుకొస్తుంది. చెప్పండి. శ్రీ సూక్తం కొద్దిగా వేదం నేర్చుకోవడం మొదలు పెట్టాను. బికాస్ మన ఏన్షియంట్ సీక్రెట్స్ అన్నీ కూడా వేదంలోనే ఉన్నాయి. ఇలాగా జీవితం అయిపోతుంది, మనం ఏం నేర్చుకోలేదని చెప్పి శ్రీ సూక్తం నేర్చుకోవాలి. వేదంలో శ్రీ సూక్తం నేర్పిస్తున్నారు. రాత్రి నిద్రలో అది వల్ల వేసుకుంటున్నాను, మధ్యలో మర్చిపోతున్నాను, మళ్ళీ మొదటి నుంచి చదువుతున్నాను, మర్చిపోతున్నాను.
సడన్ గా నేను ఫిజికల్ గా పడుకునే ఉన్నాను, బట్ ఇన్ మై విజన్, ఐ కాల్ ఇట్ ఎ విజన్, ఇట్స్ నాట్ ఎ డ్రీమ్. యాజ్ యూ ఆల్ నో, మీకు తెలుసు డ్రీమ్ కి విజన్ కి తేడా. డ్రీమ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అవర్ సబ్ కాన్షియస్, దర్ ఇస్ అ స్టోర్డ్ మెమరీలోంచే వస్తాయి అవి. విజన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ సూపర్ కాన్షియస్నెస్, ఫ్రమ్ ద యూనివర్స్, అనంతంలోంచే వస్తుంది. అది అనంతం అని నువ్వు ఎలా చెప్పగలవు అని మీరు అడుగుతారు నన్ను, ఎందుకంటే అదేది నా మెమరీలో లేదు. అంటే నీ మెమరీ నీకు గుర్తులేదేమో అని అనొచ్చు, గుర్తున్న వరకు నాకు లేదు. సో ఐ కన్సిడర్ ఇట్ అ విజన్. ఇమీడియట్లీ దట్ సీన్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ టు మన పరమగురుస్థానం. పరమగురుస్థానంలో నేను లోపల ఉన్నాను. దెర్ ఇస్ అ స్మాల్ కాంపౌండ్ వాల్, బయట ఒక చిన్న పిల్లాడు నుంచి ఉన్నాడు. మొహం చాలా చంద్రబింబంలాగా అందంగా ఉంది. జుట్టు మొహం మీద పడిపోతుంది. తేజస్సు, అనంతమైన తేజస్సు. బాడీ మాత్రం సన్నగా ఉంది, నల్లగా సన్నగా ఉంది. ఒక తెల్లటి గుడ్డ, చిన్న గుడ్డ కట్టుకున్నాడు ఆయన. ఒక పిచ్చి కర్ర పట్టుకుని ఉన్నాడు. అంటే ఇమీడియట్లీ మై లాజిక్ కేమ్ ఇంటూ యాక్షన్. ఇది సుబ్రహ్మణ్య స్థానం అంటారు కదా, గురువు గారు ఇక్కడ ఉన్నారు, పరమగురు స్థానం అంటారు. ఆయన సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు మనకెందుకు కనిపిస్తాడు, పెద్దవాళ్ళకి కనిపిస్తాడు. దట్ వాజ్ మై ఇమీడియట్ లాజిక్. అండ్ నేను ఒకవేళ నువ్వు సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు అయితే నీ విభూతి రేఖలేవి, నీ జంజమేది, నా లాజిక్ ఇట్ కేమ్ ఇంటూ యాక్షన్. ఆయన మాయమైపోయాడు. This is all within the vision that you had. Yes, this is all in my vision that I had. అది ఒక అద్భుతం అనమాట. నేను అక్కడికి వెళ్ళంగానే నా ఒళ్ళు జలధరిస్తుంది. అప్పటి వరకు నాకు ఆ పరమగురు స్థానం అన్నది గురువు గారు అక్కడ పూజ చేసుకునేవారు, ఆయన పాదాలకి మనం నమస్కారం పెట్టుకోవాలి అంతే తెలుసు. బట్ సీ, దిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ మై ఎంటైర్ పర్స్పెక్టివ్. అంటే దేవతలు ఉన్నారు అనడానికి ఒక అనుభవాన్ని ఇచ్చారు ఆయన, ఒక అనుభూతిని ఇచ్చారు నాకు ఆయన. లేకపోతే నన్ను చూసి ఏ దేవత కనిపిస్తుంది? నేను గురువుగారు చేయి పట్టుకున్నాను కాబట్టి ఆ దేవత ప్రత్యక్షం అవ్వడం. సుబ్రహ్మణ్య మంత్రం చేస్తాను నేను మామూలుగా. ఆ మంత్రాలు కూడా అనుకోకుండా ఇంకో శృంగేరి పీఠం వారి ద్వారా నాకు చేరాయి. అంతకుముందు అయితే నాకు మంత్రం వద్దు, పూజ వద్దు, ఏది అనే మనిషిని నేను. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ వాట్ ఎ మంత్ర ఈజ్ అన్నది ఆలోచించడం మొదలెట్టాను. అంటే ఇదే యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్. ఇప్పుడు చూడండి, వివేకానందుల వారి రామకృష్ణ పరమహంస గారు ఎక్కడో చెప్తారు, ఆయన అంతా దైవమే అయినప్పుడు నువ్వెందుకు నేనెందుకు అని. అంత గాలే, అంత నీళ్లే, నువ్వు గ్లాసులో పట్టుకుని తాగట్లేదా అంటారు ఆయన. అంత యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్సే. కానీ టు మేక్ దిస్ లైఫ్ బ్యూటిఫుల్, he made you, he made me, he made this tree, he made this animal. So you can appreciate. Yeah. మన అనుభవం చెందాలి అంటే కనపడాలి కదా, వినపడాలి కదా. కనిపించడం రూపం, వినిపించడం శబ్ద రూపంలో ఉండే దైవం, అది మంత్రం. శబ్ద రూపంలో, అన్ని రూపాల్లోనూ ఆయన మనకి ఈ 5 సెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సెన్సెస్ అన్నిటి ద్వారా ఆయన మనకు కనిపించే ప్రయత్నం చేస్తాడు. దట్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్. ఆయన ఎక్కడున్నాడో అని మనం వెతుక్కుంటామని గురువుగారి రూపంలో వచ్చాడు. ఎప్పుడో ఒకసారి నాకు ఒక ఆవిడ చెప్పారు, ఆయన్ని నడిచే పరమశివుడు అంటారండి అంటే, ఓహో ఏదో చెప్తోంది ఆవిడ అనుకున్నాను అంతే. దెన్ ఈ పరమశివుడు ఎవరు, ఈ అమ్మవారు ఎవరు అన్న ఆలోచన. మన ఎడ్యుకేషన్ ఇచ్చిన లాజిక్ అంతా కూడా స్టెప్ వైజ్ నాకు కొంచెం ఎదగడానికి ఉపయోగపడింది. కానీ ఇట్స్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఐ హ్యావ్ డిస్మాంటిల్డ్ మై ఈగో. నాకు తెలుసు హౌ ఈగోయిస్టిక్ ఐ వాజ్ అన్నది నాకు తెలుసు. ఐ వాజ్ ఎ యూనియన్ లీడర్. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ థింగ్స్ టు హ్యాపన్. అంతే, అది అవ్వాలి అంటే అవ్వాలి, ఇట్లా ఉండేది. కంబైన్డ్ స్టేట్లో ఐ వాజ్ ఎ యూనియన్ లీడర్. సో నా దృష్టికోణం వేరేగా ఉండేది. సాధించుకోవాలి, దేశం ఇలా ఉండాలని అప్పుడు కూడా ఉండేది. దేశం బాగుండాలి, దేశానికి అగెయిన్స్ట్ ఎవరన్నా చేస్తే కోపం రావడం, అగ్రెషన్, నువ్వు ఇలా ఎలా చేస్తావు, ఇలా జరగకూడదు కదా, పోరాడటం, ఇలా ఉండేది. ఐ వాజ్ మోర్ అగ్రెసివ్. దెన్ కేమ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ గురువు గారు. మనసు, బుద్ధి, చిత్తం, అహంకారం, నీ చిత్తంలో ఇదంతా ఉంది,
నీ చిత్తంలో ఈ అగ్రెషన్ ఉంది అన్నది దట్ హ్యాస్ స్ట్రక్ మీ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్. అండ్ దెన్ ఓకే, నా చిత్తంలో ఉంది. హౌ డు ఐ క్లాసిఫై దట్? నాలో ఏముందో నేను ఎలా క్లాసిఫై చేయాలి గురువుగారు అన్నప్పుడు, ఇట్ విల్ బి వన్ ఆఫ్ ది 6 సెక్టర్స్. కామక్రోధ లోభ మోహ మద మాత్సర్యం. ఈ 6 సెక్టర్స్లో ఎక్కడో ఒకటి ఉంటుంది, గమనించుకో అన్నది అన్న ప్రాంప్ట్ వచ్చింది నాకు లోపల నుంచి. He is asking you to go inside, you find out for yourself. He just gave you simple direction. చూడండి, మన పర్సనాలిటీ కూడా వీటిల్లోనే ఎక్కడొక్కడ మ్యాచ్ అవుతుంది మనకి. కామము, విపరీతమైన కోరికలు, క్రోధము, అగ్రెషన్, లోభము, గ్రీడ్, మదము, మాత్సర్యం, జెలసీ, ఏదో ఒకటి మనలో ఉండే లక్షణాలన్నింటినీ కూడా అనలైజ్ చేసుకోవడం మొదలైంది అక్కడ. దెన్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, క్రోధం ఉంది, అది కనిపిస్తుంది, బాగానే కనిపిస్తుంది, అది ఎక్కడుంది? చిత్తంలో ఉంది. దెర్ ఈజ్ అ మెమరీ బాక్స్ ఇన్ యూ, ఆ బాక్స్లో ఉంది. మరి ఈ బాక్స్ నేనేం చేయాలి? హౌ టు క్లెన్స్ దట్? ఓంకారం ఇస్ వన్ మెథడ్. ఓకే ఫైన్, ఓంకారం మెథడ్ ఐ అండర్స్టాండ్, బట్ దీన్ని నేను నాకు తెలియాలి. స్టిల్ దట్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్ వెరీ అగ్రెసివ్లీ ఇన్సైడ్ మీ. ఐ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ దేర్. అది ఎట్లా అన్నప్పుడు ఒక కోవిడ్లో ఐ వాజ్ ఎఫెక్టెడ్. ఐ జస్ట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద హాస్పిటల్. ఐ వాజ్ లయింగ్ ఆన్ మై బెడ్. దెన్ దట్ వాజ్ శంకరాచార్య జయంతి. Shankaracharya Jayanti, I received a message in the cell phone which says, learn to discriminate between your true self and ego self. And that gives mokshamo, that is mokshamo, edo alach. Then I was talking to my message. I said, Bhajatvavaya, true self antav, ego self antav. But see, when I'm suffering now, there's no self, there is only suffering. మొత్తం సఫరింగే ఉంది ఇక్కడ. మరి జగద్గురు అంటారు కదా, అర్థమయ్యేలా చెప్పొచ్చు కదా అని. నెక్స్ట్ మార్నింగ్ ఐ హ్యాడ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ విజన్ వేర్ ఐ వాజ్ లయింగ్ ఇన్ మై బెడ్. సమ్వేర్ అరౌండ్ 3:30, 4 o'clock is when all this happens to me. And then I could see Adi Shankaracharya, చక్క విభూతి రేఖలు, ద సాఫ్రన్ రోబ్స్. మీరు నేను ఎంత నిజమో అంత నిజం అది. I could see him. ఒక దీపం వెలిగించారు ఆయన. ఆ దీపం వెలిగించి he asked me, ఇదేమిటి అన్నారు. I said, దీపం అన్నా. Then he said, no, పరమాత్మ అన్నారు. కనిపిస్తోంది, వినిపిస్తోంది ఆ విజన్లో. అండ్ ఇదంతా నేను ఎక్కడా చదవలేదు, ఊహించుకోలేదు. బికాస్ ఐ నో వాట్ ఐ రెడ్. మీరు విన్నాక మీరు కూడా యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సే వెదర్ ఇట్ మ్యాచెస్. దెన్ హీ కేమ్ అరౌండ్. హీ వాజ్ సిట్టింగ్ ఆన్ మై లెఫ్ట్. నా రైట్కి వచ్చారు. ఒక పెద్ద స్క్రీన్ హ్యాంగ్ చేశారు అక్కడ. ఈ దీపం వెలుగు అక్కడ పడుతుంది. అగైన్ హీ ఆస్క్డ్ మీ, వాట్ ఈస్ దిస్? ఐ సెడ్, పరమాత్మ, బికాస్ హీ హాజ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ మీ. ఐ సెడ్, పరమాత్మ. దెన్ హీ కేమ్ ఇన్ ద మిడిల్. ఒక అట్ట ముక్క తీసుకున్నారు, సమ్ కార్డ్బోర్డ్, అండ్ హీ జస్ట్ యూజ్డ్ ఎ సిజర్ అండ్ హీ జస్ట్ మేడ్ ఎ స్మాల్ కట్ ఇన్ దట్. ఐ కుడ్ సీ మై ఓన్ ఫేస్ దేర్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ దీపం వెలుగు నా మొహం మీద పడి ఆ స్క్రీన్ మీద పడుతుంది. సో ఐ కుడ్ సీ మై ఓన్ ఫేస్ ఆన్ ద స్క్రీన్. హీ ఆస్క్డ్ మీ, హూ ఈస్ దట్? ఐ సెడ్, రాజలక్ష్మి. దెన్ హీ ఆస్క్డ్ మీ, వాట్ మేడ్ రాజలక్ష్మి? ఐ సెడ్, ఐ డోంట్ నో సార్, ఐ డోంట్ నో. అప్పుడు అన్నారు ఆయన, ఇదే పదాలండి, a particular thought pattern, a particular behavioral pattern made Rajalakshmi. So I said, okay. Because I was just listening to him. Chala vinipistondi, kanipistondi. Then he said, I'll remove this cardboard. I will insert another one. Now see, I've inserted another pattern here. ఇప్పుడు రామారావు కనిపిస్తాడు. ఆ ప్యాటర్న్ తీసేసి ఇంకోటి పెడతాను, సుబ్బారావు కనిపిస్తాడు. అసలు ప్యాటర్నే తీసేస్తాను, అప్పుడు పరమాత్మ మిగులుతాడు అన్నారు. వాటిని మనం సంస్కారాలు అంటారు అన్నారు అని మాయమైపోయారు. నౌ మై ఫోకస్ ఈజ్ ఆన్ సంస్కారస్. సి, మెమరీ బాక్స్లో దిస్ ఈజ్ లైక్ ఫిల్మ్ అండి. నాకు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి
See, 0 hour, first hour, second hour. Like that, it has been transforming me stage-wise. Then, memory box lo memory untundi. ఎలా ఉంటుంది అన్నది కదా నేను అడిగింది. సంస్కారాల రూపంలో ఉంటుంది. నౌ ఐ గాట్ ద క్లారిటీ. సంస్కారాలు, నీకు కొన్ని సంస్కారాలు ఉన్నాయి, అవన్నీ నీ మెమరీ బాక్స్లో ఉన్నాయి, నీ చిత్తంలో ఉన్నాయి. సో నౌ యూ కెన్ యూస్ దిస్ మెథడ్ ఆఫ్ ఓంకారం. ఓంకారం టు క్లీన్ యువర్ మెమరీ బాక్స్. నీ చిత్తాన్ని లో ఉండే ఈ సంస్కారాలన్నింటినీ, అంటే రిపిటేటివ్ బిహేవియరే కదా అది. గత జన్మల్లో మనం ఎలా అయితే ప్రవర్తించామో, ఎలా ఆలోచించామో, దట్ ఈస్ ఆల్ ఇన్ ద మెమరీ బాక్స్. సో దాన్ని నువ్వు క్లెన్స్ చేసుకోవాలి అంటే ఓంకారం వాడచ్చు అన్నది వారు చెప్పారు. సో ఐ వాజ్ జస్ట్ ప్రాక్టీసింగ్ ఆన్ దట్. ఇప్పుడు ఇంకా నాకెలాగా, ఈయన వేరు, మన గురువు గారు వేరు, వేరే గురువులు వేరు అనే అభిప్రాయం ఉండేది. మన గురువు గారు వేరు, శివానందమూర్తి గారు, సద్గురు శివానందమూర్తి గారు వేరు. నా డాటర్ ద్వారా ఐ కేమ్ అక్రాస్ మహావతార్ బాబాజీ. మహావతార్ బాబాజీ మా అమ్మాయికి ఎప్పుడు కళ్ళలో కనిపిస్తూ ఉండేవారు. సో బాబాజీ గురించి నాకు తెలుసు అంతే. ఐ నో ఈజ్ ఎ గ్రేట్ సెయింట్, లివింగ్ సెయింట్ ఫర్ నియర్లీ 3000 years అన్నది నాకు తెలుసు. మీరు ఇందాక యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్ ఎట్లాగా, అదే కదా అద్వైతం అంటే, అదే కదా అద్వైతం అంటే, అది ఎట్లా అనుభవంలోకి వచ్చింది అన్నది చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో జాగేశ్వర్ వెళ్ళినప్పుడు మహావతార్ బాబాజీ గుహలు ఉంటాయి అక్కడ. మనం ఇటు పక్కకి కుడివైపుకి వెళ్తే జాగేశ్వర్ అల్మోరా నుంచి, కొద్దిగా ఎడం వైపుకి లోపలికి ద్వారహట్ కేసు వెళ్తే యూ హ్యావ్ దిస్ బాబాజీ, మహావతార్ బాబాజీ కేవ్స్. సో ఇక్కడ వెళ్ళిన గ్రూప్ అందరినీ అడిగేదాన్ని, ఒక్కసారి బాబాజీ కేవ్స్కి వెళ్దామండి అని. బట్ వీళ్ళందరూ కూడా గురువుగారి భక్తులు కాబట్టి నో మేము జాగేశ్వర్లోనే ఉంటాము రావనేవారు. అట్లా ఒక 2 సార్లు వెళ్ళిన తర్వాత లోపల బాధగా ఉండేది నాకు. అయ్యో అంత దూరం మళ్ళీ వెళ్ళగలనా నేను, కెన్ ఐ గో అగైన్, అక్కడి వరకు వెళ్ళి నువ్వు నన్ను చూడనివ్వలేదు అని. దట్ వాజ్ మై కంప్లైంట్ టు మహావతార్ బాబాజీ. సో ఇట్లా లోపల దెర్ వాజ్ సమ్ అన్రెస్ట్ ఫర్ మీ బికాస్ హీ డెంట్ అలౌ మీ టు విజిట్ హిమ్ అన్నట్టు. అంటే ఏంటి, నా ఉద్దేశంలో గురువు గారు వేరు, మహావతార్ బాబాజీ వేరు అన్నది నా ఉద్దేశం. సో ఇది జరిగిన ఒక 1.5 years కేమో ఐ హ్యాడ్ అనదర్ విజన్. ఆ విజన్లో ఐ వాజ్ వెరీ సిక్. ఆ పీరియడ్, దట్ వాజ్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సిక్నెస్ ఫర్ మీ అండ్ వేర్ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు వాక్ టోటల్లీ. వెన్ ఐ హ్యావ్ సీన్ మహావతార్ బాబాజీ ఇన్ మై విజన్. ఎక్కడికి వస్తానంటావు, యూ ఆర్ నాట్ వెల్. దట్ వాజ్ అ వెరీ డీప్ బ్యాస్ వాయిస్ అండి. యూ ఆర్ నాట్ వెల్ అన్నారు. అని ఒక్క క్షణం ఆయన మాయమైపోయి మన గురువు గారు కనబడ్డారు, సద్గురు శివానందమూర్తి గారు కనిపించి, నేనే నీ దగ్గరికి వస్తే నువ్వు గుర్తుపట్టలేదన్నారు. అంటే దిస్ రిలేట్స్ టు మై సెకండ్ మీట్ విత్ గురు గారు, వేర్ ఇన్ హీ హ్యాస్ కమ్ టు మై వర్క్ ప్లేస్. ఆయనే వచ్చారు, ఆయన వచ్చి ఆ చారిటీ వర్క్ అది చేయడానికని వచ్చారు. ఆ ఫ్రేమ్ వచ్చింది ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆఫ్ మై మైండ్. ఐ కుడ్ సీ గురుగారు నవ్వారు, నవ్వుతూ వెహికల్ ఎక్కి వెళ్ళిపోతూ వెనక్కి తిరిగి నవ్వారు. సో గురుగారు చూసాను. అది కూడా మాయమైపోయింది. నేను ఫ్లిక్ ఆఫ్ ఎ సెకండ్ పోయింది. పెద్ద వెలుగండి, ఆకాశం అంతా నిండిపోయిన వెలుగు. ఫిజికలీ ఐ వాజ్ స్లీపింగ్ విత్ మై ఐస్ క్లోజ్డ్, బట్ ఇన్సైడ్ మై విజన్ ఐ కుడ్ సీ హ్యూజ్ లైట్. ఎంత లైట్ అంటే ఇలా కళ్ళు మూసుకుని కూడా ఇంకా వెలుగు తీసుకుంటున్నాను అనమాట, అంత వెలుగు. ఆ వెలుగు పోయింది, చీకటి. దెన్ ఆకాశంలో ఒక కత్తి తీసుకుని ఓంకారం చెక్కినట్టుగా వెలుగుతుంది అనమాట ఆకాశంలో. అది కూడా పోయింది, చీకటి. అది కూడా చీకటి. అప్పుడు వినిపించింది ఏమని, నువ్వు ఇప్పుడు చూసినవి విన్నవి వేరు కాదు, అన్నీ ఒకటే అని. అంటే వాట్ ఎవర్ ఐదర్ ఇట్ అపియర్స్ టు ద ఐస్ కానీ, టు ద సౌండ్ కానీ, టు ద ఇయర్స్ కానీ, ఓంకారం కానీ, నేను కానీ, బాబాజీ కానీ, ఏవి వేరు కాదు. ఈ వెలుగు కానీ, ఈ చీకటి కానీ, ఇదంతా ఒకటే అని చూపించారు. That is what I'm referring to as universal consciousness. Let us stop at this point. Yeah. Sure. Yeah.
as we continue this talk of yours, please let us know how Guruji's experience, personal experience, one of those things will help the universal devotees. Please. Thank you. Sure. One most important event in my life, a blessing from Guruji, is he has given me that లింగధారణ. నాకు మా హస్బెండ్కి వరంగల్ తీసుకువెళ్ళి, ఇది రుద్రభూమి, ఈ పాపకి ఇక్కడ ఇస్తాను దీక్ష. This was which year, ma'am? This was in 15, just before 2015. Yes. No? Before just before Mahasamadhi. Yes. Wow. That must be the last Shivaratri, a day before Shivaratri. వరంగల్లో ఒక పెళ్లిలాగా చేశారు. అక్కడి నుంచి నాకు రిచువల్ కూడా చాలా అవసరమని అర్థమైంది అక్కడ. దట్ హెస్ డీపెండ్ మై ప్రాక్టీస్. మనలో సాధకులే ఎక్కువ మంది. సాధనే భారతీయ సనాతన ధర్మం యొక్క కీలకమైన అంశం అని అనిపిస్తుంది నాకు. సాధన, వీఆర్ నన్ ఆఫ్ us is great. సో మనలో ఉండే లోపాలన్నింటినీ పరిశీలించుకుంటూ రోజు నేర్చుకుంటూ ఎదగాల్సిందనేది మన సనాతన ధర్మం చెప్తుంది. సో రిచువల్ కూడా నా జీవితంలోకి వచ్చింది. ఆ తర్వాత రోజు అభిషేకం చేసుకోవడం. గతంలో చూసిన రాజలక్ష్మి వేరు, గురువు గారిని మీట్ అయిన తర్వాత చూసే రాజలక్ష్మి వేరు. బయట నా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు కూడా దేసే ఏమిటి ఇలా అయిపోయావని. దట్ హస్ బీన్ ఫర్ మై గుడ్. ఇప్పుడు కూడా కోపం వస్తుంది, రాగానే చిలకలాగా గంటల గడియారంలోంచి వచ్చిన చిలకలాగా కోపం వస్తుంది. గురువు గారు చిలకని లోపలికి వెళ్ళమంటారు. అండ్ మళ్ళీ ఓకే, ఐఎమ్ ఎ బెటర్ పర్సన్ నౌ. సమాజం అంతా తప్పు చేయకూడదు, సమాజం ఇలాగే ఉండాలి అనే ఒక స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ ఉన్న మనిషిని. సో నేను అనుకున్నట్టు సమాజం ఎందుకు ఉండాలి అని మారింది ఇప్పుడు. ఈచ్ పర్సన్ హ్యాస్ హిజ్ ఓన్ కర్మ టు పర్ఫార్మ్. ప్రతి వాళ్ళ కర్మ, అందులో ఆ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ చెయ్యాల్సిందే, కర్మలు అనుభవించాల్సిందే, పాఠం నేర్చుకోవాల్సిందే. కాబట్టి ఐ టెల్ మై సెల్ఫ్, రాజలక్ష్మి నువ్వు అనుకున్నట్టు ఉండదు సమాజం, దాని గతిలో అది వెళుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి జస్ట్ డోంట్ ఆబ్జెక్ట్ టు దట్ అని. ఇంకొక ముఖ్యమైనది గురువు గారిది నా మీద పడ్డ ఇంప్రెషన్ ఏంటంటే, నీ ఆలోచన విధానం ఎలా అయితే ఉందో అదే డైరెక్షన్లో, యూని డైరెక్షనల్గా ఉండే మనుషుల మధ్య నువ్వు ఉండు. లేకపోతే ఏమవుతుంది, ఎదురీదాల్సి వస్తుంది. మన కరెంట్ ఒక డైరెక్షన్లో ఉంటుంది, మిగతా కరెంట్ వేరే డైరెక్షన్లో ఉంటుంది. సో ఈదాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రాసెస్లో మన రిజాల్వ్ కూడా డైల్యూట్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఐ బికమ్ అ లిటిల్ చూజీ. సో ఎక్కువసేపు ఒంటరిగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాను. ఉన్న కాసేపు గురువుగారితో రకరకాల డిస్కషన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి, వెంటనే నాకు సమాధానం వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఇట్. ఈ మధ్య నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ గీతా అని విజయవాడలో ఉన్నారు. షీ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్. షీ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ మెడిటేటర్. షీ హ్యాడ్ ఎ డ్రీమ్ వెర్ వీఆర్ ఆల్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ఎ రాఫ్ట్. ప్రపంచం అంతా మునిగిపోయిందిట ఆవిడకి వచ్చిన విజన్లో. ఆ రాఫ్ట్ మీద చాలా మంది ఉన్నారు, ఆవిడ ఉన్నారు, నేను ఉన్నాను. ఐ వాజ్ స్పీకింగ్ సంథింగ్ ఇట్ సిమ్స్. సో షీ కాల్స్ మీ అండ్ ఆస్క్స్ మీ, గురువుగారిని అడుగు దీని అర్థం ఏంటి అని. సో ఐ డోంట్ నో హౌ టు ఆస్క్ గురువుగారు. సో ఐ మేడ్ ఎ సటిల్, వెరీ సైలెంట్ అపీల్, రిక్వెస్టింగ్ హిమ్ ఆన్ హర్ బిహాఫ్, గురుగారు దీని అర్థం ఏంటో చెప్పండి అని. ఒక పుస్తకం ఇలాగ ర్యాండమ్గా ఒక పేజ్ ఓపెన్ చేయంగానే ఐ కుడ్ సీ 3 lines అండర్లైన్డ్. Those underlined lines, read that. ఒక పడవ ఎలా అయితే ఒక పడవ మనుషుల్ని ఈ ఒడ్డు నుంచి ఆ ఒడ్డుకు తీసుకెళ్తుందో, ఈ పడవ గురువు గారికి రూపం, గురువు యొక్క రూపం ఈ పడవ మిమ్మల్ని ఆ ఒడ్డు నుంచి ఈ ఒడ్డుకు తీసుకెళ్తుంది అన్నవి ఆ లైన్స్ యొక్క సారాంశం అనమాట. ఇట్ మీన్స్ దట్ హీ హెస్ అష్యూర్డ్ us once again that he is Guru Garu is carefully navigating us through these times of restlessness, whatever we may call, and chaos. So that is the beauty of it. He's there every moment with me, and I sincerely wish that
the youngsters understand the beauty of our culture and tradition and understanding in particular. ఎందుకు యంగ్స్టర్స్కి ఇది పూర్తిగా అంటే ఒక వయసు వస్తే అర్థమవుతుందేమో, ఒక ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండర్గో అయితే అర్థమవుతుందేమో అన్నది ఒక పక్కన నాకు అనిపిస్తోంది. ఇంకొక పక్క ఏమనిపిస్తుంది అంటే వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ ఆల్ దిస్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ methods of understanding to them as an obligation, not as a realization. వాళ్ళకి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేసే విధానం మనమే మార్చుకోవాల్సి వస్తుంది. When that is introduced to them in this way as a realization and not an obligation, but there will not be resistance from the youngsters as well, and it will help the next generation too. May Guruji be with all of us on this globe. చెట్టు పుట్ట అన్ని సర్వ జంతు రాసులు జీవరాశులు అన్నిట్లో కూడా ఇంకొక క్రేజీ ఆలోచన వచ్చింది ఒకరోజు. గురువుగారు ఎందుకు ఇంత రకరకాలుగా ప్రవర్తిస్తున్నారు? జస్ట్ లైక్ మనం ఫైల్ డౌన్లోడ్ కొడతాం కదా, మీరే శివుడు, మీరే అల్టిమేట్ యూనివర్సల్ కాన్షియస్నెస్, మీరే అన్ని, మీరు అందరిలోకి డౌన్లోడ్ అయిపోవచ్చు కదా. జస్ట్ ఫైల్ డౌన్లోడ్ అనగానే మీ అన్నిట్లోకి మీరే డౌన్లోడ్ అయిపోతే ఇన్ని యుగాలు మనం వెయిట్ చేయక్కర్లేదు కదా, వెంటనే సత్యయుగం వచ్చేస్తుంది కదా అని కోరుకున్నాను. బట్ ఐ థింక్ ఫ్రిక్షన్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్, వార్ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్, ఫ్రిక్షన్ బేసికలీ ఈజ్ ఇన్ఎవిటబుల్ ఫర్ ఎనీథింగ్ టు ఇవాల్వ్. సో ఐ విష్ దిస్ ప్లానెట్ అండ్ ఆల్ ద లోకాస్ ద వెరీ బెస్ట్. మనకి ఇంకా భయం లేకుండా గురు సన్నిధిలో ధ్యానం చేసుకుంటూ మనందరం ప్రపంచానికి ఉపయోగపడే పనులు చేస్తూ అహంకారాన్ని డిస్మాంటిల్ చేసుకుంటే హ్యుమానిటీ నేను నాది ఈ గొడవలోంచి తగ్గి నేను గొప్ప భక్తుడిని, అదొక ఇంకా పెద్ద అహంకారం. గురువు గారితో నేను 40 ఏళ్ళు ఉన్నాను, ఇంకా పెద్ద అహంకారం. ఇవి తగ్గించుకుని మనం నేను నిమిత్త మాత్రుడిని అంతా నువ్వు చూసుకో ఆయన పాదాల దగ్గర వదిలేస్తే ఈ భూమే కాదు, ఈ లోకమే కాదు, ఈ ప్రపంచాలే కాదు, అన్ని లోకాలు, ఆల్ ద మెటావర్సెస్. I make an appeal to Guruji to fill the entire metaverse as well. Thank you so much, sir. Thank you for sharing. And when some of the devotees that come from abroad, when they come to Bhimali, can they stop by and say hello to you? Please. Yeah. My number may please be shared with all of them. Okay. And if I'm informed a day before, I'll make sure to be here and show them around. Can they reach you on WhatsApp? Yes. Fantastic. Yeah. Thank you. I'll be more than happy to help them out. And it's not a help, in fact. It's seva to the Guru Garu, the little thing that I can do. I will do it. Fantastic. Thank you again for the time that you have taken. Thank you so much. It's a pleasure being here.